जिथे जिथे पंजाबी बैठा है, देशवासी पंजाबी भरा बैठा है, बहुत माड़ी घटना साडे नाल वापरी है और पूरे देश भर दे लोगों ने इस गल दा अफसोस किया ते चिंता जाहिर की। और जिस तरह के हालात हैं तुसी सारे भली भांति जानते हो। मेरा शुभदीप नाल बहुत प्यार होने के नाते मैं थोनू सारे शुभदीप को प्यार करने वाले रिश्तेदारों सलीहियां ये दसना चाहना है कि कल जो जी घटना वापरी तुसी सारे भली भांति जानते हो। रंधावा साहब के दरम्यान जो ये गृह मंत्री होंगे सन, शुभदीप नूं 10 सिक्योरिटी गार्ड दिते गए सन, एक जिप्सी दी गई। पूरा कारण यह सीगा कि अज तो 1.5 वरा पहला दिल्ली की एजेंसी रॉ के इंटैलीजेंस ब्यूरो ने यह गल कहा सी कि शुभदीप नूं जान नूं खतरा है। उन्होंने मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उस वेले दी ने सिक्योरिटी दी। और तुहानूं अज ये भी मैं दसना चाहना है क्योंकि ये निरंतर शुभदीप नूं इहो जिहियां धमकियां इहो जिहियां गल्लां उहदे नाल रोजाना वापरदियां सन। सानूं भोला जी उन्हां दे पिता जी ने दस्सिया ते शुभदीप भी दसदा सी भी मैं 3 साल विहड़े च पै के पखे थल्ले शुभदीप की निगरानी करदा सी भी इहनूं कुछ हो ना जाए। अक्सर ही बंदे इधर उधर तुरे फिरदे, लेकिन कहते अभी होनी टलदी नहीं मित्रों, होनी रोकिया रोकती नहीं, होनी होके रहिंदी। इलैक्शन लड़ पिया विच इह भी मकसद सीगा भी चल इलैक्शन लड़ लांगे तो सिक्योरिटी पक्षों कोई चाह नहीं सीगा। ये अज भोला भाई जी ने जाहिर किया भी इन्ने नाल नाले लोगों की सेवा करांगे ते नाले जान माल दी। इलैक्शन लड़िया सिक्योरिटी घटा के उस बाद 4 गनमैन कर दिते गए। होने वाली सरकार सिक्योरिटी किसी की घटाउणी पहली गल उस बंदे की जिन्हों सब तो वड्डा थ्रैट होवे, फिर उस गल नूं जाहिर कर दिता गया भी इहदे तो सिक्योरिटी ले ली है। रंधावा साहब होम मिनिस्टर रहे हैं, ये कोई कर नहीं सकता इस तरह, सरकार दस नहीं सकती क्योंकि जिस बंदे नूं खतरा होवे उहदी सिक्योरिटी लैके तुसीं उजागर करता कि हुण सिक्योरिटी वापस। 4 बंदे रह गए ते 4 तो कल परसों 2 बंदियां नूं वापस बुला लिया गया। डीजीपी तो यह कहना भी घल्लू घारा करके बुलाया ते मुख्यमंत्री साहब ने जिहड़ा पेज है ਉਹਦੇ ਤੇ लिखा भी असीं मूसे वाले की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। तुसीं आप पढ़िया होना ते डेरा ब्यास की भी। डीजीपी कहना भी घल्लू घारा करके की है। फिर डीजीपी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है भी ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਘਰੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੇ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। 4 ਗੱਡੀਆਂ और पहला कतल नहीं, इदू पहला 35-40 कतल हो चुके हैं। कई कबड्डी प्लेयरों के हो गए दिन दिहाड़े, कईयां दे पुत चले गए। सो फिर शर्म की गल यह सी भी डीजीपी 4 मिनट वास्ते उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि शुभदीप का किसी गैंगवार दे नाल कोई लेना देना नहीं
ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸੰਭੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਭੋਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ NIA ਤੇ CBI ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੀ ਉਹ ਐਡੀ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਭੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਫਲਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋ ਕੇ ਬਿਲਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੂੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਠੇਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮਰ, ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਰੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਆਪਦੇ ਰੰਗਲੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਵਾਇਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਦੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ